नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? हूँ रविंद्र पटेल मारी यूट्यूब चैनल में आप सब विद्यार्थी मित्रों आवकारूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, अपने धोरण 10 विषय विज्ञान के जेमां आगळना लेक्चर में आपणे पाठ नंबर 12 विद्युत पूर्ण कर्यो हतो। आजना आ लेक्चर में आपणे नवा पाठनी शरूआत करीए छीए। नवो पाठ है पाठ नंबर 14 ऊर्जा स्त्रोत। आम तो तमे नाना धोरण में ऊर्जा स्त्रोतों विषय शीखी गया हशो, परंतु अहीं आपणे धोरण 10 में पाठ नंबर 14 ऊर्जा स्त्रोत में ऊर्जा स्त्रोतों विषय विस्तारथी शीखवानुं छे। तो दरेक विद्यार्थी मित्र बोर्ड पर ध्यान आपशे। तो चालो आपणे पाठनी शरूआत करीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणा माटे पाठनो पहलो प्रश्न है कि अपनी आसपास में उपयोग में लई शकाय तेवी ऊर्जा ओछा उपयोगी ऊर्जाना स्वरूप में गुमावाय छे। उदाहरण द्वारा समझाओ। एटले कि अपनी आसपास में उपयोग में लई शकाय तेवी जे कई ऊर्जा है कि जेने आपणे उपयोग में लेता होईए छीए, तो एवी ऊर्जा ओछा उपयोगी ऊर्जाना स्वरूप में गुमावाय छे कि जेने उदाहरण द्वारा आपणे समजाववानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, याद राखवानुं कि ऊर्जाना विविध स्वरूपों है। आम तो तमे नाना धोरण में शीखी गया छो कि ऊर्जा आपने प्रकाश ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वगैरह स्वरूप में प्राप्त थती होय छे कि जे बधा ऊर्जाना स्वरूपों है। एटले कि ऊर्जाना विविध स्वरूपों है। ऊर्जानो एक स्वरूप में बीजा स्वरूप में रूपांतर थाय छे। हवे ऊर्जाना स्त्रोतनो कार्य माटे आपणे उपयोग में लईए छीए त्यारे ते वपराई जाय छे, परंतु तेनो पुनः उपयोग करीने ए मेळवी शकातो नथी। એટલે કે તેનો ફરીથી પુનઃ ઉપયોગ થઈ શકતો નથી। બરાબર। ઊર્જાના સ્ત્રોતનો આપણે કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ત્યારે તે વપરાઈ જાય છે, પરંતુ તેનો પુનઃ ઉપયોગ થઈ શકતો નથી। દાખલા તરીકે મીણબત્તી સળગાવવામાં આવે તો મીણબત્તીમાં સંગ્રહ પામેલી રાસાયણિક ઊર્જાનું ઉષ્મા ઊર્જા અને પ્રકાશ ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। જ્યારે આપણે મીણબત્તીને સળગાવીએ છીએ તો મીણબત્તી द्वारा આપણને ઉષ્મા ऊर्जा અને પ્રકાશ ऊर्जा મળે છે। એટલે કે મીણબત્તીમાં સંગ્રહ પામેલી રાસાયણિક ઊર્જાનું ઉષ્મા ઊર્જા અને પ્રકાશ ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। હવે આ ઉષ્મા ઊર્જા અને પ્રકાશ ઊર્જા દ્વારા ફરીથી રાસાયણિક ઊર્જા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી। બીજું છે કે 75°C તાપમાન ધરાવતા પાણીને ઓરડાના તાપમાને મૂકવામાં આવે, એટલે કે સમજી લો કે 25°C તાપમાન ધરાવતા ઓરડામાં મૂકવામાં આવે तो ये 75°C धरावतुं पाणी जे छे उष्मा गुमावे छे अने उष्मा गुमाववाने कारणे ए पाणी धीमे धीमे ठंडू पड़े छे। हवे अहींया पाणी द्वारा जे कंई उष्मा गुमावाय छे तो ए गुमावायेली उष्माने जो आपणे एकत्रित करीए तो फरीथी पाणीनुं टेम्परेचर 75°C मेळवी शकातुं नथी। ख्याल आव्यो विद्यार्थी मित्रों? चालो आगळ जईए। तो हवे आपणा माटे बीजो प्रश्न आवे छे कि विविध प्रकारनी ऊर्जा आपणे क्यांथी मेळवीए छीए। विविध प्रकारनी ऊर्जा आपणे क्यांथी मेळवीए छीए? तो याद राखवानुं कि विविध प्रकारनी ऊर्जामां स्नायु ऊर्जा जे छे ए आपणा शरीરના स्नायुमां संग्रह पामेल एटीपी द्वारा प्राप्त करीए छीए। विद्युत ऊर्जा ए वीज पावर स्टेशन द्वारा प्राप्त करीए छीए। वीज पावर स्टेशन એટલે विद्युत मथक કે જ્યાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે। ત્રીજું છે રાસાયણિક ऊर्जा કે જે આપણે ગ્રહણ કરેલા ખોરાક દ્વારા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। समझ पड़ी विद्यार्थी मित्रों? फरीथी कहूँ छूँ कि स्नायु ऊर्जा ए अपना शरीर में स्नायु में संग्रह पामेल एटीपी द्वारा मेळवीए छीए। विद्युत ऊर्जा ए वीज पावर स्टेशन द्वारा प्राप्त करीए छीए। अने त्रीजो रासायणिक ऊर्जा ए अपने ग्रहण करेला खोराक द्वारा मेळवीए छीए। चलो त्याथी आगळ जईए तो नवो टॉपिक आवे छे सौर अचळांक। सौर अचळांक कोने कहे छे? तो याद राखवानुं कि पृथ्वीना वातावरणनी बाह्य परिसीमा पर सूर्यना किरणोनी लंब स्थिति में खुला क्षेत्र में एटले खुला विस्तार में प्रति एकम क्षेत्रफळ दीठ प्रति सेकंडे एटले के दर सेकंडे पहोंचती सौर ऊर्जा ने सौर अचळांक कहे छे। फरीथी कहूँ छूं, ध्यान आपो कि पृथ्वीना वातावरणनी बाह्य परिसीमा पर सूर्यना किरणोनी लंब स्थिति में खुला क्षेत्र में प्रति एकम क्षेत्रफळ दीठ प्रति सेकंडे पहोंचती सौर ऊर्जा ने सौर अचळांक कहे छे। बराबर। एक मार्क में पूछी शकाय, बराबर, कि सौर अचळांक कोने कहे छे अथवा तो सौर अचळांक एटले शुं। चलो आगळ जईए। तो एक नानकड़ो प्रश्न आवे छे कि ऊर्जा एटले शुं? ऊर्जा संरक्षणनो नियम लखो, जे कदाच तमे नाना धोरणमां शीखी गया हशो। बराबर। तो सौ प्रथम आपणे व्याख्या जोईए कि ऊर्जा एटले शुं, ऊर्जा कोने कहे छे।
તો યાદ રાખવાનું કે કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઉર્જા કહે છે, જે તમે સૌ જાણો છો. ફરીથી કહું છું કે કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઉર્જા કહે છે. હવે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ જોઈએ. તો નિયમ કંઈક આવો છે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડની કુલ ઉર્જા અચળ હોય છે, એટલે કે ઉર્જા ઉત્પન્ન પણ કરી શકાતી નથી કે તેનો નાશ પણ કરી શકાતો નથી. માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. બરાબર. ફરીથી કહું છું, ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ તો કે સમગ્ર બ્રહ્માંડની કુલ ઉર્જા અચળ હોય છે, એટલે કે ઉર્જા ઉત્પન્ન પણ કરી શકાતી નથી કે ઉર્જાનો નાશ પણ કરી શકાતો નથી. માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે અથવા તો રૂપાંતર થાય છે, જેને ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો ઉર્જા સ્ત્રોત. ઉર્જા સ્ત્રોત કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે જે સ્ત્રોત દ્વારા પૂરતી માત્રામાં એટલે કે પૂરતા પ્રમાણમાં જરૂરી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય તેને ઉર્જા સ્ત્રોત કહે છે. જે સ્ત્રોત દ્વારા પૂરતી માત્રામાં જરૂરી ઉર્જા મળતી હોય, પ્રાપ્ત થતી હોય તેને ઉર્જા સ્ત્રોત કહે છે. ત્યાર પછી એક નાનકડો પ્રશ્ન આવે છે કે ઉર્જાનો ઉત્તમ સ્ત્રોત કોને કહે છે? 2 માર્કમાં પૂછી શકાય કે ઉર્જાનો ઉત્તમ સ્ત્રોત કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે જે ઉર્જા સ્ત્રોત સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય એટલે કે સરળતાથી પ્રાપ્ત થતો હોય. બીજું, તેના એકમ કદ દીઠ વધારે માત્રામાં કાર્ય મેળવી શકાતું હોય. ત્રીજું, તેનો સંગ્રહ તેમજ તેનું પરિવહન સરળતાથી કરી શકાતું હોય. ચોથું, કિંમતમાં સસ્તો હોય. તેવા ઉર્જા સ્ત્રોતને ઉત્તમ ઉર્જા સ્ત્રોત કહે છે. બરાબર. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો કે ઉર્જાનો ઉત્તમ સ્ત્રોત કોને કહે છે? તો કે જે ઉર્જા સ્ત્રોત સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય. નંબર 2, એકમ કદ દીઠ વધારે માત્રામાં કાર્ય મેળવી શકાતું હોય એટલે કે કાર્ય થઈ શકતું હોય. ત્રીજું, સંગ્રહ તેમજ પરિવહન સરળતાથી થઈ શકતું હોય. તેમજ ચોથું છે કે કિંમતમાં સસ્તું હોય એટલે કે કિંમતમાં દરેક લોકોને પરવડી શકે તેવું હોય. તો તેવા ઉર્જા સ્ત્રોતને ઉત્તમ ઉર્જા સ્ત્રોત કહે છે. ચાલો આગળ જઈએ. તો નવો પ્રશ્ન આવે છે કે ઉત્તમ બળતણ કોને કહે છે? બરાબર. 2 માર્કમાં પૂછી શકાય કે ઉત્તમ બળતણ કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે જે બળતણ સરળતાથી પ્રાપ્ત થતું હોય અને કિંમતમાં સસ્તું હોય. નંબર 2, સંપૂર્ણ દહન પામતું હોય તેમજ દહન દરમિયાન ધુમાડો કે રાખ ઉત્પન્ન ન થતા હોય. ત્રીજું છે કે બળતણ ઓછી માત્રામાં હોય તો પણ વધારે પ્રમાણમાં ઉષ્મા પ્રાપ્ત થતી હોય. ચોથું છે કે બળતણના દહનને અંતે અવશેષરૂપી દ્રવ્ય રહેતું ન હોય એટલે કે અવશેષરૂપી દ્રવ્ય રહે નહીં, એટલે કે મોટાભાગના બળતણનું દહન થઈ જતું હોય. બરાબર. અવશેષરૂપી દ્રવ્ય રહેતું ન હોય. પાંચમું છે કે પ્રદૂષણ ફેલાવતું ન હોય. તો તેવા બળતણને ઉત્તમ બળતણ કહે છે. બરાબર. ફરીથી કહું છું, ધ્યાન આપો. 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ઉત્તમ બળતણ કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે જે બળતણ સરળતાથી મળતું હોય, કિંમતમાં સસ્તું હોય. નંબર 2, બળતણ સંપૂર્ણ દહન પામી શકતું હોય એટલે કે બળતણનું સંપૂર્ણ દહન થતું હોય, તેમાં દહન દરમિયાન ધુમાડો કે રાખ ઉત્પન્ન થતા ન હોય. ત્રીજું છે કે ઓછી માત્રામાં વધારે પ્રમાણમાં ઉષ્મા મેળવી શકાતી હોય. ચોથું છે કે બળતણના દહનને અંતે અવશેષરૂપી દ્રવ્ય રહેતું ન હોય. અને પાંચમું છે કે પ્રદૂષણ ફેલાવતું ન હોય એટલે કે બળતણના દહનને કારણે પ્રદૂષણ ફેલાતું ન હોય. તો તેવા બળતણને ઉત્તમ બળતણ કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી નાનકડો પ્રશ્ન છે કે ઉર્જા સ્ત્રોતના પ્રકાર કેટલા છે? તો યાદ રાખવાનું કે ઉર્જા સ્ત્રોતના મુખ્ય 2 પ્રકાર. પહેલું છે પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત અને બીજું છે બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત. બરાબર. ઉર્જા સ્ત્રોતના પ્રકાર 2, એક છે પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત અને બીજું છે બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત. પરંતુ અહીં યાદ રાખવાનું કે જો આપણને એવું પૂછે કે પ્રાપ્યતાને આધારે ઉર્જા સ્ત્રોતના પ્રકાર કેટલા, તો પણ 2 જ આવે. બરાબર. પ્રાપ્યતાને આધારે પણ ઉર્જા સ્ત્રોતના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે. પહેલું છે પુનઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત અને બીજું છે પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત, કે જેના વિશે કદાચ તમે નાના ધોરણમાં શીખ્યા હશો. ચાલો આગળ જઈએ. તો એક નાનકડી ટૂંકનોંધ આવે છે અશ્મિ બળતણ, એટલે કે અશ્મિ બળતણ વિશે ટૂંકનોંધ લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે અશ્મિ બળતણ એ ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. વર્તમાન સમયમાં એટલે કે આધુનિક સમયમાં ઉર્જાની મોટાભાગની જરૂરિયાત
અશ્મિ બળતણ દ્વારા પૂરી થઈ રહી છે। એટલે હાલના સમયમાં અશ્મિ બળતણ એ ઉર્જાનો એક મુખ્ય સ્ત્રોત છે। આ અશ્મિ બળતણ કોને કહેવાય? તો આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો એવું માનવામાં આવે છે કે લાખો વર્ષ પહેલાં પૃથ્વીના પેટાળમાં વનસ્પતિ અને મૃત પ્રાણીઓના અવશેષો દટાઈ ગયા। સમય જતાં એના પર એક પછી એક સ્તર બનતા ગયા। સ્તર બનવાને કારણે સાથે સાથે પૃથ્વીના પેટાળની ગરમી અને દબાણને કારણે તેનું કોલસો, ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ જેવા બળતણમાં રૂપાંતર થયું કે જેને અશ્મિ બળતણ કહે છે। બરાબર, ધ્યાન આપજો। 1 માર્કના પ્રશ્નમાં પણ પૂછી શકાય કે અશ્મિ બળતણ એટલે શું? અશ્મિ બળતણની વ્યાખ્યા લખો। અશ્મિ બળતણ કોને કહે છે? તો યાદ રાખવાનું કે એવું માનવામાં આવે છે કે લાખો વર્ષ પહેલાં પૃથ્વીના પેટાળમાં વનસ્પતિ અને મૃત પ્રાણીઓના અવશેષો દટાઈ ગયા। સમય જતાં એના પર એક પછી એક સ્તર બનતા ગયા। સ્તર બનવાને કારણે તેમજ પૃથ્વીના પેટાળની ગરમી અને દબાણને કારણે તેનું કોલસો, ખનિજ તેલ તેમજ કુદરતી વાયુ જેવા બળતણમાં રૂપાંતરણ થયું કે જેને અશ્મિ બળતણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો તેને અશ્મિ બળતણ કહે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં જ મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કે વર્તમાન સમયમાં ઉર્જાની વધતી જતી માંગને આધારે જે કંઈ જરૂરિયાત પડે છે એ જરૂરિયાત કોલસો અને પેટ્રોલિયમ જેવા અશ્મિ બળતણ દ્વારા પૂરી થઈ રહી છે। એટલે કે વર્તમાન સમયમાં ઉર્જાની માંગ વધી ગઈ છે, બરાબર, એની જરૂરિયાત વધી ગઈ છે। તો ઉર્જાની આ વધતી જતી માંગ અથવા તેની જે જરૂરિયાત છે તે કોલસો અને પેટ્રોલિયમ જેવા અશ્મિ બળતણ દ્વારા એ પૂરી થઈ રહી છે। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? સમજ પડી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આપણા આવતા લેક્ચરમાં એટલે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અહીંથી આગળ નવા ટૉપિક લઈશું। થેન્ક યુ।